إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Aziz kardeşlerim, iňilik üzümni, onlarısın sizni taqwalıqqa şaqıram. Allah Teala'ga taqwa buluğuz. Onun emirlerin ütegiz, ham tıyganlarından tıyılığız. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytdı. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ey iman kitirgen bendeler, Allah'ı Teala'ga tiyişli derecede takva buluguz. Emirlerin tiyişinçe ütep, tıyganlarından tiyişinçe tıyılığız. Hem Müslüman bulmagan halde ölüden saklanığız dedi. Aziz kardeşlerim, Allah-u Teala özünün şiksiz hikmeti bilen kişilerini türlü haletlerde yarattı. Kimnidir bay, kimnidir fakir etti. Kimgedir Allah kış birdi, kimnidir zayıflıkta kıldı. Ama bu dünyada kilgen her bir halet ol Rabbimizden sınav bularak kile. Şuna göre kışlı da sınala, zayıf da sınala. Kimnidir Allah baylık bilen sınay, kimnidir muhtajlık, miskinlik bilen imtihan kıla. Mal mülket iyeleri, özlerinin baylıklarına şumup, ağır halde kalgan kişilerini unutmuyorlar mı? Allah'ı alarga birgen mal mülket bilen, güç kuvvet bilen buluşabileler mi? Her kim sınala. Kimdir ağruğa sabır ite, ağır halde Rabbisin zikir ite, tünlerin dualarda çığa. Kimdir sağlığına tüze almışı, büyük Rabbisine şükür iterge de anıta. Allah'ın ilçisi sallallahu aleyhi ve sellem ağır halde kalgan kişilerge her vakit yardımge aşıkkan. Yaşkına ol fakir miskinler bilen Ka'ba tireli, şunda Ka'ba yanında oturatırgan bulgan. Şuşu fakir miskinler, süykli Peygamberimiz tiresine jiyilişip, onun nazı, onun ihtibarı astında sıyınganlar. Hem Peygamberimiz de alarga özünün жылы sözün, özünün vakitin kızganmagan, ol alarga türlü nasihatler biretirgan bulgan, ol alarga g'ilim birgen, Көңілі түшкәннің көңілін көтеріге тырышқан, шулай иттеріп, біз біләбіз сахабалар арасында фақирлерден бик көп галимнәр шыққан. Чөнки Пейғамбарыбыз аларга зур ихтибар күрсәткән. Шулай бір вакыт Мәккәнең түрәләре, Мәккәнең җитәкчеләре Кәгъба янына киләләр. Һәм сөйкле Пейғамбарыбызны һәм аның янында җыелган hayırçilerini, fakirlerini kurup, alar peygamber yanına kilmiler. Çünkü onun yanına kilseler, tegi fakirler bilen de kuruşası bula. Alar yuğungan mı, yuğunmagan mı, kız kıyafetleri köngülsüz, belki türlü işler kilededir. Şuna göre alar fakirlerden şirkana tırgın bulganlar. Hem Ebu Cehil, siyikli peygamberimizge şul vakit nersede, ey Muhammed'di, eğer de bizning de senin yanında oturuğumuzni tilesen, biz türelerinin, уважаемый kişilerinin, bu fakirlerini koyun dedi öz yanından dedi. Alar oturganda biz senin kırında oturmayacakbız dedi. Peygamberimizin hali katlaulu. Ana fakirler bilen gene tügül, ana jitekçiler bilen de ilimteni tüzürge gerek. Ana ümmetini alga tabalıp barıga gerek. Şuna göre süykli Peygamberimiz hatta bir vakit nişlerge bilmegende fakirlerge yakınaysam baylar kiteler, baylar yanında bulsam alar fakirlerini kabul etmiler deyip tırganda
Аллаһы Тәгалә Кур'аннан аят индерә. Әл-Ан'ам сүрәсенең 52-нче аяты. Шушы аятта сөйкле пәйгамбәребезгә кисәтү килә, предупреждение, предостережение килә. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Вала татрудил лазина яд'уна раббахум бил гадати вал ашiyyi юридуна ваджха." Аллаһының ризалыгын өмет итеп, иртәләрен һәм кичләрен Аллаһыга дуа кылучы, зикр тәсбихлар әйтүче кешеләрне үзенең яныннан кумады. Ягъни ул факирләр, ул мискиннәр, алар иман ияләре була. Алар көне-төне дуада булалар. Шуңа күрә Аллаһы Тәгалә ул факирләрне дип әйтми, аларның өстенлекләрен әйтә. Недостатыкларын түгел, достатыкларын әйтә. Аларның байлыгы нәрсәдә була? Алар һәр даим дуада, зикрдә, тәсбихтә, гыйбадәттә булалар. Шуңа күрә аларны үзеңнән кумады. Ма алейка мин хисабихим мин шәй, ва ма мин хисабика алейхим мин шәй. Аларның кылган эшләре өчен син җавап бирмәссең, синеке өчен алар җавап битле түгел ди. Ләкин нәрсә ди? Фатадрудахум фатакуна мин аз-залимин ди. Әгәр син аларны үзеңнең яныңнан куып җибәрсәң, ерак айтсаң, син залимнәрдән булачаксың ди. Аллаһы Тәгалә илчесен кисәтеп куйды. Кемгәдер ярыйм дип, кемнедер үземә якын айтам дип, буларны ерак айта күрмә диде. Залим булачаксың диде. Шуңа күрә сөйкле пәйгамбәребез аның өчен менә шушы мискиннәрнең ялып кына астан карый торган йөзләре, тегеләрнең нәфрәт белән өстән карый торган карашларыннан, йөзләреннән хөрмәтлерәк булып чыкты. Әйе, җәмәгать, шулар арасында утыра иде Билал, ул факир булды. Сухайб, Абдулла ибн Масгуд, нинди зур галим. Кая ул Мәккәнең байлары да, кая Абдулла ибн Масгуд? 1000 ярым ел үтте. Минбәргә менгән сайын имамнар шул факирләрнең исемнәрен әйтәләр. Абу Хурайра дип, Абдулла ибн Масгуд дип, Аллаһ алардан разый булсын. Әйе, җәмәгать, менә шушы факир Абдулла ибн Масгуд хәтта хатыны аңа закат бирә иде. Ир хатынына бирә алмый, чөнки ир аны былай да тотырга тиеш. Хатыны аңа закат бирде. Чөнки ул факир иде, ләкин ул галим булды, зур. Менә шушы Абдулла ибн Масгудның төннәрен тәһаҗҗүдләрдә торган аягы, шушы Аллаһ юлында шапкан аягы тегеләрнең тәкәббүр йөзләреннән хәерлерәк булды, җәмәгать. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә кисәтте. Шулай бер вакыт сөйкле пәйгамбәребез янына Мәккә яшьләренең берсе килә. Аның исеме Абдул-Узза. Гарәпләр табынган Узза илаһенең кылы дигән исеме була. Аны исламга килгәч Абдуллаһ дип үзгәртәләр. Бу егет ятим була. Әтисе, әнисе булмый, ул үсә әтисенең бер туганының өендә. Ләкин ислам динен кабул итеп, Абдул-Узза Абдуллага әйләнгәч, һәм аның исламны кабул итүен белгәч, аны туганнары куып чыгаралар иде. Әйтәләр, ул егеткә 16 яшь тирәсе иде дип. Һәм ул өеннән чыгып киткәндә бер шүпрәк ала, бер тукыма материал ала. Шуны икегә йыртып, берсе белән билен каплый, гаврәте ачыл күренмәскә. Аның киеме дә булмый. Икенчесен өстенә ябып куя. Менә шушы кием белән пәйгамбәребез каршына килә. Бер нәрсәсез калдыралар. Мыскыл итеп, кимсетеп куып чыгаралар шушы ятим егетне. Һәм әлхәмдүлиллә, аның ихласлыгы, аның Аллаһ юлында тырышлыгы, сөйкле пәйгамбәребез аны бик ярата. Бик ярата. Һәм ул мөселманнар белән бергә булып Табук сугышына барганда зур гаскәр белән баралар һәм юлда кич җитеп лагерь коралар. Һәм шунда ял итәләр сугыш алдыннан. Төнне белән Абдулла ибн Масгуд уянып китә йокысыннан, карый,
Пәйгамбәребез юк. Кая микән ул? Абу Бәкр юк, Гомәр юк. Булар кая микән? Шуннан карый башлый. Беренче булмады микән? Караса тегендә каядыр бер ут яна. Китте шунда. Килсә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Абу Бәкр һәм Гомәр кабер казыганнар да төнне белән бер кешене төшерәләр. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям тегеләр гәүдәсеннән тотканнар. 3 кеше бит инде кабергә төшерәсең. Пәйгамбәребез аны башыннан тоткан, аның күз яшьләре тегенең йөзенә тамайды ди. Шуннан соң, "Я Расулаллах, бу кем?" дип сорадым ди. Шуннан соң ул миңа әйтте ди, "Бу Абдулла" дип әйтте ди. Төнне Абдулла үлгән. Үлгән һәм ул тарихка кирип калды кем булып? Абдулла Зул-Биҗадәйн. 2 шүпрәк хуҗасы. Чөнки ул пәйгамбәребезгә килгәндә фақир генә түгел, аның гәүдәсендә 2 шүпрәк кенә бар иде. 2 туқыма хуҗасы дип аны кирип калды тарихка. Һәм пәйгамбәребез шуны кабергә куйганнан соң дуга кылды. "Я Аллаһ" диде. "Абдулладан разый бул" диде. "Я Аллаһ, Абдулладан разый бул. Чөнки мин аннан разый" диде. Шунда Абдулла ибн Мас'уд әйтә: "Я Раббым" ди. "Мин шуның урынында булсам иде" ди. Карагыз, шушы фақирне, шушы үз гаиләсеннән куып чыгарылган егетне кем җирли? Кем аңа кабер казыган үзенең мүбарәк куллары белән? Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям. Аның иң якын сахабасы Абу Бәкр. Аягыннан Гомәрме, Абу Бәкрме тоткан. Менә шушы бер фақирне иң хәерле кешеләр өммәтнең җирлиләр һәм пәйгамбәребез әйтә: "Мин разый аннан, Раббым син дә разый булды." Абдулла ибн Мас'уд: "Мин булсам и шуның урынында" дип көнләшеп тордым ди. Менә шулай торып сөйкле пәйгамбәребез фақирләрнең, мискиннәрнең, шушы бер нәрсәсез калган, әмма калбендә, йөрәгендә иманы булган, таухиды булган кардәшләрен шулай күтәрде. Шулай зурлады һәм мондый ишракларны әле моннан башка да күп сөйләргә буладыр. Шиксез җәмәгать, фақирләр, мискиннәр, алар җәмгыятьтә кешеләргә мәшәкать тудыралар. Алар мәшәкать тудыралар. Чөнки мохтаҗлар, мискиннәр, сукбайлар, алар бер кашан да милләтнең горурлыгы, милләтнең бизәге булып тормыйлар. Бер милләттә бит менә безнең язмышыбызда фәлән фақир булган дип мактанмый. Фәлән кадәр байбыз, безнең фәлән кадәр Форбста тора олигархларыбыз дип мактана. Шуңа күрә һәр вакыт җәмгыять ул ширканган, уялган кемнәрдән? Фақирләрдән, мискиннәрдән. Хәтта бер шәһәргә, бер авылга патшалар килә торган булса, урамнарны тизрәк чистарта торган булганнар. Фақирләрне булды син бүген чыкма инде, хәер сорашма инде, бүген син монда ятма инде, бар китеп тор дип. Беләбез, заманында Казанны да шулай чистартып тордылар, бәйрәм алдына. Шулай. Шуңа күрә һәрбер җәмгыять шулай. Фақир белән мактана алмый, фақир белән горурлана алмый. Ләкин җәмәгать ни өчен һәр замананың, һәр җирнең, һәр илнең, һәр шәһәрнең үз мискиннәре бар. Аллаһы Тәгалә теләсә, ул бүтән бәндәләрен дә дәрәҗәле итәр иде. Ул бүтәнесен дә бай итәр иде. Бер аш, бер ялангач булмас иде. Аллаһы Тәгаләнең хузурында ятимнәргә әтиләр җитмиме? Җитәр иде. Тол хатыннарга аларны яклаучы, саклаучы ирләр җитмиме? Җитәр иде. Ләкин һәр нәрсәнең хикмәте бар. Шуңа күрә җәмгыятьтә көчлеләр булу гына түгел, зәгыйфләрнең булуында да Аллаһының зур хикмәте бар. Һәм һәрбер илдә, дәүләттә, милләттә, һәрбер шәһәрдә көчле кешеләрнең тоткан роле, китергән файдасы зур булган кебек, җәмәгать, белегез, фақирләрнең дә файдасы бар. Фақирләрнең дә бу дөньяда зур миссиялары бар. Һәм алар шушы бәрәкәтне, шушы файданы китерәләр. Бер авырлыкта калган мискингә көч-куәт иясе ярдәм кулын суза. Менә аның тамагы аш иде. Син килеп ашаттың да аның тамагы туйды.
Менә аның баласына, киеренә киеме, акчасы юк иде. Син акча бирдең дә, кием бирдең дә, аның хәлен җиңеләйттең. Һәм еш кына син шушы изгелегеңне кылгач, үзеңне сыйпап, бераз әйтеп тә куясың. Ярый, мин бар әле. Хорошо, что я есть вот такой. Мин булмасам, булар нишләрим икән? Әйе, җәмәгать, никто кроме нас. Ләкин белегез бер хакыйкатьне. Ул мискенгә син кирәк. Ләкин сиңа ул мискен күбрәк кирәк. Ул мискенгә синең файдаң тия, зур. Син аны ачлыктан, ялаңгычлыктан, син аңа йорт салып бирдең, син аңа башка ярдәмне бирдең, машинасын алып бирдең. Машаллах, тормышын үзгәрттең. Ләкин валлаһи ул сиңа күбрәк кирәк. Һәм аның сиңа булган файдасы синең аңа булган файдаңнан күбрәк. Онытмагыз шулай берне. Ибн Кайим әйткән, син килеп хиҗама ясаучыга кан алучы, кровопускание дип әйтәбез. Син аңа каныңны бирәсең ди. Ул синең иң начар каның алып кала ди. Синең организмың яңа кан ясый, каның чистара, яхшыра ди. Менә шуның кебек мохтаҗга ярдәмеңне күрсәтеп, мохтаҗ синең явызлыгыңны алып кала. Ул синең саранлыгыңны алып кала. Ул синең сәүдәңдәге, эшләреңдәге кылган хаталарыңны, гынахларыңны алып кала. Закат, аның тәрҗемәсе закат, очищение дигән сүз. Чистарту, кеше закат биреп чистара, малы чистара, бәрәкәт килә, байлыгы арта. Шуңа күрә кемгәдер син ярдәмеңне калдырганда, кара, минем ярдәм калды бит әле анда дип кенә китмә. Синең күпме гынахларыңны Аллаһ кичерде. Күпме Аллаһ синең анда, тегендә, монда булган китек урыннарыңны, синең кирәкмәгән әйберләреңне Аллаһ Тәгалә чистартты, паклады, шуңа калдырган ярдәмең белән. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям берәр җиргә килсә, кая байларыгыз димәгән, кая фақирләрегез дигән. Абгуни дуафаакум дигән. Китерегез әле миңа, кая сезнең фақирләрегез дигән. Кая арада бармы авырулар, бармы ризыксыз калганнар, бармы ятимнәр, китерегез зәгыйфләрегезне, фа иннама турзакуна ва тунсаруна бидуафаикум. Чөнки сезгә Аллаһның ризыгы килә ди, Аллаһның ярдәме килә ди. Шул фақирләрегез сәбәпле ди. Шулар сезгә байлык китерә, шулар сезне байыта ди. Бу сахих хадистә килә. Икенче бер хадис Имам ан-Насаи'дә килә. Дөрестлектә ди, иннама янсуруллаху һадихил умма бидаифиха ди. Аллаһ Тәгалә менә бу уммәткә ярдәм бирер ди. Бу уммәтне дәрәҗәле итәр ди. Шул уммәттә булган зәгыйф кеше сәбәпле ди. Карагыз. Зәгыйф кеше сәбәпле ди. Бидаватихим ва салатихим ва ихласихим ди. Шушы зәгыйфнең кылган дугалары белән ди. Шушы зәгыйфнең төннәр белән укыган намазлары белән ди. Шушы зәгыйфнең йөрәгендәге ихласлыгы белән Аллаһ шушы уммәткә дәрәҗә бирер ди. Шуңа күрә, газиз кардәшләрем, кемгә кирәк дәрәҗә? Эзләгез мискиннәрне. Кемгә кирәк Аллаһның ярдәме? Табыгыз фақирләрне, табыгыз ятимнәрне. Ятимнәр сезне эзләмәсен. Чөнки сезгә ятимнәр күбрәк кирәк. Карагыз үзегезгә. Гадәттә кеше байыган сайын, акчасы, зарплатасы, киреме арткан сайын ул нишли? Ул үзенә яхшырак кибет эзли. Кичә магнит бара иде, бүген бармы инде? Бүген бармы, акчасы күбрәк хәзер. Ул бәхетлегә, башкасына перекрестокка бара. Кичә базардан ала иде кәчтүмне, бүген базарныкы бармы инде? Ну, әйбәт бит инде акчасы керә. Берәр брендовый кирәк хәзер, ул шуңа бара. Бу машина белән дә инде әллә кашаннан йөри. Менә хәле кирде бит. Әйдә әле машинаны алыштырыйм. Телефонны онытканмын әле. Самый главный телефон алышынырга тиеш. Хәлләнгәч тә. Ләкин кайсыгыз? Мин сезгә генә түгел, мин дә шулай. Мин дә шулай. Бөтенебез шундый. Ләкин кайсыгыз хәлләнгән сайын, байыган сайын күбрәк фақирләрне эзли? Карале, минем хәлем тагын да артты бит.
Кая 10 факиргә генә түгел, тагын 10 алыйм әле. Кая 5 ятимне генә түгел, тагын 5 ятимне алыйм әле, хәлем бар бит дип. Яңа телефон түгел, кем яңа ятимнәрне эзләп йөри. Менә шунда ул Аллаһның ярдәмен, шунда ул Аллаһның бәрәкәтен таба. Әгәр мал иясе үзенең дәүләтен, онытмагыз бер кагыйдәне. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә мал иясенә, көч иясенә, үзенең дәүләтен, үзенең милләтен, үзенең шәһәрен, оешмасын җитәкләп барганда, менә ул җитәкләп бара, алдан бара. Аллаһ биргән аңа көчен, власть, дәрәҗә биргән, акча биргән, оешмасын җитәкләп, бизнесын алып бара. Менә ул алдан бара. Аның артында фақирләрнең, ятимнәрнең, мискиннәрнең дуасы торса, ул алга барачак. Беркем аны сындырмас. Аллаһ аны, шул ятимнәрнең, шул мискиннәрнең хуҗасы Аллаһ бу җитәкчене, бу байны, бу сәүдәгәрне үзе саклап, үзе яклап тормыш буйлап алып барачак. Ни өчен? Чөнки аның артында тегеләрнең дуасы тора. Шуңа күрә кем-кемгә күбрәк кирәк? Байлар фақирләргәме, мискиннәргәме, әллә мискиннәр безгәме? Ул бик зур сорау җәмәгать. Һәрберегез бу сорауны үзенә бирсен. Баракаллаһу лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ana bil ayati ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур.